जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर प्रथम पाठ जन्मभूमि कवितार पठन करी तार अर्थ आमे बुझीथिले। आज आमे एई वीडियो रे जन्मभूमि कवितार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तुमे माने भल भावरे मन देई शुण एवं बुझ प्रश्न उत्तर गुड़ी को मन रखिब एवं खातारे करिब। प्रथम क्वेश्चन देख पिला माने 1 नंबर क देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। मुंड शब्द पाई कवितारे क्यों शब्द व्यवहार करा जाइछि? चरण, कोल, मस्तक, कंठ। आम मधुर कोटा मुंड पाई मस्तक एठी स्टार चिन्ह दबा तारा चिन्ह। 2 रे जन्मभूमि कवितारे मुख्यतः कहा विषय वर्णना करा जाइछि? हिमालय रो वर्णना करा जाइछि ना वीर रमणी कथा कह जाइछि? भारत मातार जस गान करा जाइछि ना महासागर विषय धारणा दिया जाइछि? कहा विषय जन्मभूमि कवितार मुख्यतः कह जाइछि? कहा विषय कह जाइछि ना एठी सठिक उत्तर हेउछि भारत मातार जस गान करा जाइछि। हला तेणु करी ए टेबुल भितरे लिखिब जन्मभूमि कवितार मुख्यतः भारत मातार जस गान करा जाइछि। एठी लिखिब। खरे उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सह सांग मानक सह आलोचना कर। ताहले ए जो उत्तर बाछिल कहीं बाछिल तुमे तुम सांग मानक सहित आलोचना करी लिखिब। नेक्स्ट आमे जिबा एठी कहिछि मिलीमिशी जोड़िबा। कवितारे केतक शब्द तार भावार्थ निम्न लेखा जाइछि। दलरे आलोचना करी प्रत्येक शब्द सह खाप खाउथिबा भावार्थ को गार टाणी जोड़िबा। तुमे अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षकंकर सहायता नेई तुमे ए उत्तरटी को करि पारिबो। ताले पिला माने बाम पटरे 10टी शब्द देइछि एवं डाहण पटरे 10 गोटी भावार्थ देइछि। आमे सेई शब्द गुडी को डाहण पार्श्वरे थिबा भावार्थ सहित जोड़िबा। प्रथम कहिछि प्रथम देख पिला माने एक रासिला हिमालय। ताहले पिला माने हिमालय कहिले भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला 10 नंबर सहित मैच करुची ता उत्तर। हिमालय कहले किए? हिमालय होउची भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला को बुझाए। पिला माने मु एई भली भाबरे जोड़ी की कहि दउची तुमे खातारे लेखिला बेले सीधा सीधा लिखिबो। हिमालय आरो मार्क देई दबो सीधारे लिखिबो भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला। सेकेंड आसला ब्रह्मपुत्र नदी। ताले ब्रह्मपुत्र नदी कहिले कौन ना यहाँ मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथिबा नदी जहाँकि शेष रे बंगोपसागर रे मिसिछि। 8 सहित मैच करुछि। ताले 2 को 8 सहित एमते जोड़ी दबा। ताले उत्तर जानी गलो तुमे खातारे लिखले सीधा सीधा लिखिबो। 3 रे आसला द्रोण। द्रोण किए? द्रोण हेउछंती कौरव पांडवंक गुरु 7 सहित मैच करुछि। हैला द्रोण हो किए ना द्रोण होउचंती कौरव पांडवंक गुरु। तापर नेक्स्ट आमे जिबा 4 को सीता। सीता किए? देख पिला माने आमे सीता हेउचंती किए ना 6 सहित मैच करुची। 6 रे कौन अछि ना जनक राजांक दुहिता प्रभु श्री रामंक धर्मपत्नी सीता। तापर 5 रे आसला गंगा। ताले गंगा किए? गंगा हेउची भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। गंगा हेउची गोटे नदीर नाहा जहाँकि भारतर दीर्घतम पवित्र नदी को बुझाए। 6 रे आसला चैतन्य। चैतन्य किए? चैतन्य हेउछंती 4। चैतन्य क्या सहित मैच कला ना 4। 6 रे होची चैतन्य। चैतन्यटा 4 सहित मैच कला।
ତାହେଲେ କିଏ ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ ଅଟନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା 7ରେ ପଦ୍ମିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି 5 ସହିତ ଲାଗିବ ମେୱାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଦ୍ମିନୀ କାହା ସହିତ ଲାଗିବ ନା 5 ସହିତ। ଦେଖ ପଦ୍ମିନୀ 5 ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ମେୱାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ଅର୍ଜୁନ 8ରେ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଅର୍ଜୁନ 8 ଅର୍ଜୁନ କାହା ସହିତ ଲାଗିବ ନା 1 ସହିତ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ କିଏ? ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଭୀଷ୍ମ 9ଟା 3 ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିତାମହ। 10ରେ ଆସିଲା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। 9 ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଙ୍କା ଗାରକରି ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ତୁମେମାନେ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ଯାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲ ବା ଯୋଡ଼ିଲ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କରି ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସାରାଂଶକୁ ଲେଖ। ଏଠି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି ଅଛି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତୋହିମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣେ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଂଶଟିର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ବୁଝିନେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି, ତୁମେ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭରି ସନ୍ତାନ, ଆମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ତୁମରି ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଛି, ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖୀ ହେବା ଓ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ତୁମର ମାନ ଯଶ ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଇବା। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି, ତୁମେ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ, ଆମରି ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମରି ପାଦପଦ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖୀ ହେବା ଓ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ତୁମର ମାନ ଯଶ ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଇବୁ। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। 1 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କବିତାରେ ବୀରା ରମଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛ। କାହା ନାମ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର କଟିରେ
କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ନମ୍ବର। କାଳିଦାସ କିଏ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବପର, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଳଧି ଧାରା ବହିଯାଇଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଖ। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାମାନବ ଅଛନ୍ତି ବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ହେଇପାରେ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କହିଛି ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଜନେ। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବା ମହାତ୍ମା ବୋଲି? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ସନ୍ଥ ଓ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାରରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଏଇଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭା ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ
କବିତାରୁ ବାଛି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କହିଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ କ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଖରେ ଥିବା ପଦ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। କାହା ସହିତ କାହାକୁ ମେଳ ଖାଉଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏକରେ ଜନ ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ତାହେଲେ ଖରେ କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ନା ଦୁଇ ସହିତ। ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ ବା ସିଧା ସିଧା ଲେଖିପାରିବ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଇଟା କାହା ସହିତ ଲାଗୁଛି ନା ତିନି ସହିତ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତିନି ସହିତ। 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଏକ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଏଭଳିଆ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିବନି, କ୍ଲିଅର ସେ ସିଧା କରିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି। ଏକଟା 2 ସହିତ, ଦୁଇଟା 3 ସହିତ, ତିନିଟା 1 ସହିତ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। କ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଆଇରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଆଦିଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଡବଲ ଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତ, ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଖ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଦେଖ ଏହି କବିତାରେ ସତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ସୀତାଙ୍କୁ ବୀରା ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ, ପତିବ୍ରତା, ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଖର ଏହା ହେବ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। କ ଯେପରି ଚରଣର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି, ପଦ କହିପାରିବା, ପାଦ କହିପାରିବା, ପୟର କହିପାରିବା। ସେହିପରି ନଦୀ, ଭୂମି, ଜନନୀ, ଦୁହିତାର ଆମେ ସମପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ନଦୀକୁ ଆମେ ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ନଈ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭୂମିର ସମପଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଧରଣୀ, ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁଧା। ଜନନୀକୁ ଆମେ ଅଲଗା ନାଁରେ ଡାକିପାରିବା ମାତା, ମା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଦୁହିତାକୁ ଝିଅ, କନ୍ୟା, ସୂତା, ବନିତା, ତନୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖ କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ବର ଲଗାଇ ଆମେ 6ଟି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଛେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବୀରବର, ନଟବର, ଗୁରୁବର,
ସୁରବର, ନରବର, କବିବର। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ 6ଟି ଶବ୍ଦ ବର ଲଗେଇ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଯେମିତି ଗଣ ଆଉ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା କହିଲେ ହର୍ଷଉକାର ଗୁ, ଫଳରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ରହିଲେ ବି ଗଣ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଗୁଣ କହିଲେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେପରି ବଣ, ବଣି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବଣ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଏ, ବଣି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ। ବସ, ବେଶ। ବସ କହିଲେ ବଶୀଭୂତ ହେବା, ବେଶ କହିଲେ ସଜ ହେବା, ବେଶ। ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ। କୂଳ କହିଲେ ବଂଶକୁ ବୁଝାଏ, କରେ ଦୀର୍ଘକାର କୂଳ କହିଲେ ତଟ। ବଳି ହର୍ଷେଇକାର, ବଳି ଦୀର୍ଘଇକାର। ବଳି ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁଟା ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝାଏ, ବଳି ଦୀର୍ଘଇକାର କହିଲେ ବଳବାନ। ପୁତ, ପରେ ହର୍ଷକାର ପୁତ ହେଉଛି ପୁଅ, ପରେ ଦୀର୍ଘକାର ପୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଅଂଶ, ତାଲବେଶ କହିଲେ ଭାଗ, ଅଂଶ ଦନ୍ତେଶ କହିଲେ କାନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ଆଉ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କ୍ରମିକ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ସମହଗର କହିଲେ ମହାସାଗର, ହମଳୟ କହିଲେ ହିମାଳୟ, ମହବକ କହିଲେ ମହାକବି କରିପାରିବା, ଭତର କହିଲେ ଭିତର, ମରଣ କହିଲେ ରମଣୀ, କଳଦଶ କହିଲେ କାଳିଦାସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ କୃଷି ତଥା ପରିବହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀର କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଲେଖ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତାର ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ହେଇପାରୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ହେଇପାରୁଛି ମହାନଦୀ, ତାପରେ ଆସୁଛି ବୈତରଣୀ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଠି ଗୋଦାବରୀ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନର୍ମଦା, ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣା, ତାପରେ କାବେରୀ, ତାପ୍ତି, କି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଆଧରେ ହେଇପାରୁଛି। ଗଙ୍ଗା, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ତଳଟା ପୁରା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ଇଭ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଆମର ହୋଇପାରୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ନାଁ କହିବ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ନଦୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିବ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାର
ଆମେ ତାର ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ତାହା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ସେ କରିବ ଖାତାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।